उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। ये पावन श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी की रचना तो उचारण होया है। श्लोक बस दो पंक्तियों से होंदा है और ये अंदर ज्ञान बहुत है। श्लोक के अंदर कितने भी श्लोक आते जां जिहड़े बचे 12 के श्लोक महाराज ने 12 तो वधीक पिछे बाणी का सिरलेख एक बना के लिखे। बड़े प्यारे श्लोक जिन्हों के विचार असीं कर चुके हैं और बहुत ज्ञान होंदा श्लोकों के अंदर। चलो कुछ शब्द अष्टपदियों के रूप च ने, वैसे महालिया के रूप च कोई शब्द वडेरे सानूं मिलते हैं, पर जो श्लोक आउंदे ना श्लोक सिर्फ एक दो पंक्ति का ही होंदा है। जिवें आपां सुखमणी साहिब जी की बाणी का उच्चारण करते हैं, श्लोक तो बिल्कुल छोटा है और उसकी व्याख्या अष्टपदियों च महाराज ने की है। तो एक पावन श्लोक आउंदा, सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। ये निके जो श्लोक की 8 बंदा च फिर अगे महाराज ने व्याख्या की। इस तरह श्लोक च ज्ञान बहुत होता है, एक दो पंक्तियां का ही है। इस पौड़ी के नाल 2 श्लोक गुरु अमरदास महाराज जी ने महाराज की बख्शिश बरताद है। हर गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगै आए। महाराज कहते गुरु साहिब की सेवा तो सुख उपजै, सुख उपजदा है। असल सेवा पता की है, महाराज ने लिख के दिता, गुर की सेवा शब्द विचार। दास ने बहुत बारी बेनती की, आ सेवा पहला करांगे तो फिर दूजी सेवा कर सकांगे। जिन्हें शब्द विचार वाली सेवा नहीं की है ना, वो हत्थां नाल सेवा नहीं कर सकेगा। जब महाराज कहते गुर की टहल, टहल का अर्थ की सेवा ही होता है। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा भानी, गुरु की आज्ञा च चलना ही गुरु साहिब की सेवा है। मान लो कोई शरीर ना इत्थे आन के कथा सुनता है, कथा तो उन्हें कथा सुन के पता उन्हें सुनिया कि गुरु साहिब के कोल बैठ के भी धृग सिर जो गुर ना निवै, गुर लगे ना चरनी। आ एक सेवा उन्हें की भी गुरु साहिब की बाणी सुनी। इस सेवा चो फल की मिलिया भी महाराज कहते हैं वो सिर धृग है जिहड़ा गुरु के चरणों से नहीं झुकता है। अगे झुकना दूसरी सेवा है। पहली सेवा शब्द विचार, दूसरी सेवा भी गुरु साहिब जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। एक सेवा असीं हुण कर रहे हैं शब्द विचार वाली। हाँ इत्थों तुसीं कुछ सुनिया, महाराज ने कहा भी सेवा करियो तो तुसीं बाहर जाके किसी तरीके नाल भी सेवा कर सकते। जान लगे बहुत संगतां के जोड़िया तो अपना रुमाल या कई बीबियां वेख ही अपनी चुन्नी का पल्ला संगतां के जोड़िया तो मारदियां, चंगी गल है। तुसीं इत्थों सुन के किसी की मदद कर देंगे हो, जाके सेवा अनेकों तरीकों नाल की जा सकती है। सेवा दियाँ परफेक्ट उदाहरण नहीं दे सकते भी आ ही सेवा है, आ ही सेवा है। सेवा बहुत तरीकों की है। पहली सेवा शब्द की विचार सुनी, फिर जो सुनिया उन्होंने मन्निया, ये बहुत बड़ी सेवा है। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी भी आ जी सेवा मैं गुरु साहिब की आज्ञा नाल कर रहा तो सेवा सफल भी वही है। सा सेवा की सफल है जित सतगुत का मन। मतलब तुसी कोई काम करते हो, गुरु साहिब तुहाडे ते प्रसन्न हो गए, वो सेवा सफल है। कुछ सेवा भी अपनी मर्जी की असीं करते हैं। कई सेवावां होंदियां जो गुरु साहिब जी साडे तो करवाउंदे हैं। असल च ना जो सेवा करनी सानूं पुछ लेना चाहिए गुरु साहिब तो, महाराज सेवा करनी चाहना आप जी हुक्म करो की सेवा करा। कुछ सेवा साडी मन मर्जी की होंदी भी मैं आ सेवा करनी, आ सेवा करनी। कुछ सेवा जी असीं पुछ के करते हैं, महाराज आप जी दसो असीं सेवा करनी चाहते हैं, फिर गुरु साहिब तो पुछो दसणगे गुरु साहिब जी किहड़ी सेवा करनी है।
ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ। ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀ 500 1000 ਦਾ 2000 5000 ਦਾ 10000, ਉਸ ਸਮੇਂ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ 20000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਵਰਤ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ 17,500 ਏਕੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 9,999 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥੜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਚਪੇੜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਲੁਟਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੁਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕੋ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ ਖਿਡੌਣੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਖਿਡੌਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਵਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਵਰਤਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ? ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। 39,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕੀਤੇ 39,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੀ, 13 ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ
ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਆਏ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਨ ਸਨ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਗੱਲੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਪਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਵੇ ਔਰ ਨੌਕਰ ਗੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਹੈ, ਮਰੀਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਦਾਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ 82 ਸਨ ਭਾਈ ਪਰਦਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੱਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਪਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਆਪ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੌਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹਨ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਸੌਦਾ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਵੱਟੇ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਪੇ ਤੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਾਈ ਪਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ 7 ਛਾਪੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ 7 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ 7 ਛਾਪੇ ਪਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਪਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ 7 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 7 7 7 7 7। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 13 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ 13 ਛਾਪੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 7 7 ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ 7 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, 13 13 13 13। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ 13 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਕਿਹਾ ਸੀ, 13 ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵਰਤਾਵਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਹੀ ਨਾ ਛਕਾ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 7 ਹੈ ਤੇ 13 13 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ 13 13 ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਲਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ
ਪੁੱਤਰ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਮੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬੜਾ ਘੱਟ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਗੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 54 ਮਣ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 22 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬੋਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ 54 ਮਣ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਵਰਤਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ 13 ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਨ ਉਹ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਘਾਟਾ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰਸਤ ਜਾਂਦੀ, ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇਸ ਹੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਓ, 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਲ ਵਾਸਤੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜਮਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 11 ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ, ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ,
ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਭ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹਨ ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Google ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਪੁੱਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤੇ 16 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, 17ਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 6 ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਜੇ 6 ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਕਟੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੱਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਰਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਥੱਲੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਮੌਤ ਉਹ ਰੋਣ ਕਰਲੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਆ ਨਾ, ਸਵਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਨਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਪਕੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ। 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਠ ਗਏ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ, ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ 10 ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਰਾਹੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖੇ ਚ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਮਾਈ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਮੰਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਿਓ। ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਦੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੇ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸੇਵਾ ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗਰਮ ਕੜਛੇ ਰੇਤਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਓ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੀ ਲੜੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਪ ਲਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੜੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੀਰ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਦੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੇ ਚ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਣ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਲੇ,
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਵਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੋ ਉਪਜੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਏ। ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਮ ਰਹਿਆ। ਮਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜੀਵ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਾ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੋਲਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨੌਂ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਣ ਚੰਗੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਠੇਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਿਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਸੁੱਧ ਤੇ ਕੁਲੱਖਣੀ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਕੁਸੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਨਾਦ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਉਹ ਕੁਸੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕੁਨਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੇ ਹਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੈਣ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰ ਜਪਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਖਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸੈਣੀ, ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਲਿਆ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਮੂਹ